આપણે તાલીઓથી ગડગડાટ વધાવી લઈએ. થોડી તાલીઓનો અવાજ આવવો જોઈએ. હા, આજે મહિલા દિવસ છે. જાગૃતિ તેમનું સન્માન કરશે. તાલીઓના ગડગડાટ અવાજ આવવો જોઈએ. હા, બધી જગ્યાએ ખબર પડવી જોઈએ કે મિતેશ જીગા ભાસ્કર અમદાવાદના ન્યૂઝ એન્કર છે. તાલીઓના ગડગડાટ વધવા જોઈએ, અવાજ ઓછો ના થવો જોઈએ. મિતેશ ફાઉન્ડેશન ચેરિટેબલના ઉપપ્રમુખ શ્રી દીપાબેન રાજપૂતને વિનંતી કરીશ કે આજે મહિલા દિવસ નિમિત્તે પોતાના 2 શબ્દો આપણને સંભળાવે અને એક મહિલા તરીકે સોસાયટીમાં પોતાના અપ એન્ડ ડાઉન આવતા હોય છે એ વિશે પણ જાણકારી આપે. દીપાબેન રાજપૂત. जय श्री कृष्ण. साउंड आ रहा है ना? चैरिटेबल ट्रस्ट है. सबसे पहले सभी को हैप्पी वुमेन्स डे. एंड मैं मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट में करीबन 4 साल से मैं इसमें हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एज अ फीमेल अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे अप डाउन्स भी आते हैं और बहुत लोग सपोर्ट्स भी करते हैं. जैसे कि मैं डाउन से हूँ, मैं यहाँ से नहीं हूँ, बट जब से मैं मितेश फाउंडेशन में हूँ तो मैं सिंगल अभी तक उन लोगों के साथ सेवा में हेल्प करती हूँ. जैसे कि हम छोटे बच्चों को क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन करना, कपड़े देना, तो वहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. बच्चों को कलेक्ट करके उनको साइज वाइज कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करना, तो एक वो एज अ फीमेल हम ये सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, बट एट लास्ट 4 साल से मैं मितेश फाउंडेशन में हूँ. तो मतलब कि अगर हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं. जैसे कि कभी भी हमारा जैसे एनजीओ एक्टिविटी करता है तो मैं प्रेजेंट रह के वहाँ हर एक एक्टिविटी में सपोर्ट करती हूँ मितेश भाई को. तो मतलब अगर मितेश भाई नहीं भी होते तो एज अ फीमेल मैं अकेले पूरी एक्टिविटी हैंडल करती हूँ. तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है दैट आप भी सब हेल्प सेवा सब जगह कर सकते हैं. नो डाउट हम वुमेन से देन टू हम अपने एफर्ट्स लगा के कहीं भी किसी भी रूप में सेवा कर सकते हैं. जैसे कि छोटे बच्चों की हम करते हैं कपड़े देके, वैसे आप आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसे गरीब है या कोई आजू बाजू रहता है तो आपके घर पे कपड़े अवेलेबल होंगे आपके बच्चों के, तो आप उसको वॉश करके और उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं खुद ही. जैसे कि इस ग्रुप में आप इतनी सारी महिला इस फ्लैट के अंदर, तो आप अपना एक ग्रुप बनाओ और आप बाहर जाके संडे टू संडे एक्टिविटी करो. तो एक इस तरीके से एज अ वुमेन्स पावर एक टीम बनके आप सेवा कर सकते हैं. फिर एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि हमें खाना बना के देना है या आप कहीं से बनवा लो, आपका ग्रुप बना लो 10 फीमेल्स का एंड अपने हिसाब से आप फंड्स जैसे कि सोसाइटी में से लो या अपनी सैलरी इफ़ यू आर अर्निंग, अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तो उसमें से थोड़ा लो, बट थोड़ा जैसे कि कोई ने 100 दिया, आप कोई ने 500 निकाला, तो एटलीस्ट 600 तो है. उस 600 में भी हम किसी की थोड़ी से थोड़ी या छोटी से छोटी भी सेवा कर सकते हैं. वो हमने करी है. हम 600 में भी सेवा करते हैं और उससे ज़्यादा होता है कंट्रीब्यूशन तो उसमें भी सेवा करते हैं. तो मेरा एक आप सभी से ऐसा रिक्वेस्ट है कि आप फीमेल हैं, आप घर में ही रहती है ज़्यादातर, अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं तो आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप एक दूसरे की भी सेवा कर रहे हो इनडायरेक्टली, और उस ग्रुप के थ्रू हम बाहर किसी भी गरीब व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं. तो मेरा ये है आपसे रिक्वेस्ट कि आप भी इसी तरह ग्रुप बनाइए और आप हमारे एनजीओ के साथ भी जुड़ सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, और आप खुद का भी पर्सनल ग्रुप बना के संडे टू संडे एक्टिविटीज़ करो. इससे 2 काम होगा. एक तो हमारी मेंटल हेल्थ भी सुधरेगी क्योंकि हम बाहर निकल रहे हैं, घर के बाहर जा रहे हैं. घर में ही एक फीमेल रहती तो एग्जॉस्ट हो जाती है. तो आप इस तरीके की एक्टिविटी करें तो आप मिलेंगे, ग्रुप बनेगा, आप सेवा भी करेंगे, साथ साथ में आपकी भी हेल्थ सुधरेगी. एज अ वुमेन ये मैंने फेस किया था, इसके लिए मैं मितेश फाउंडेशन में जुड़ी. तो अभी इस तरीके से 2 हेल्प हो सकती है, खुद की भी और दूसरों की भी. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके से बाहर निकले और हेल्प करें. थैंक यू. नारी अब तू नहीं रही बेचारी, करती है
दुनिया तू सारे काम नारी शक्ति तुझे सलाम। माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय, मेरे सोसाइटी के सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभेच्छा। थैंक यू। થેન્ક યુ. મારું નામ પરમાર પ્રાચી મનીષભાઈ છે. મેં ધોરણ 5માં ભણતી વિદ્યાર્થીની છું. हौसलों से भरती ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान, सबके जीवन का आधार है वो, मत कर तुम नारी का अपमान। આજે મહિલા દિવસ મનાવી રહ્યા છે. આ દિવસ મહિલાઓનો સન્માન દિવસ અને યોગદાનનો પ્રતીક છે. મહિલા હંમેશાથી સમાજમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે અને એ માં, બહેન, પત્ની અને દોસ્તના રૂપમાં આપણને હંમેશા પ્યાર, સહારો અને પ્રેરણા આપે છે. પણ મહિલાઓને હંમેશા સમાજમાં અને ન્યાયની કમીમાં સામનો કરવો પડે છે અને મહિલાને અધિકાર માટે લડવું પડે છે. સપના પૂરા કરવા વધુ મહેનત કરવી પડે છે. તો ચાલો આજે આપણે મહિલાના અધિકાર અને સન્માન માટે મળીને વાયદા કરીએ. हम सबके साथ हैं और सबकी मदद करेंगे. माँ बनकर जन्म दिया जिसने, लालन पालन भी किया जिसने, शीश झुकाकर प्रणाम करे उस नारी को, तुम पर एहसान किया उसने. थैंक यू. તો સૌને હેપી વુમન્સ ડે ટુ ઓલ બ્યુટીફુલ વુમન. કેમ છો બધા? અહીંયા ખૂબ સરસ તૈયાર થઈને આજે આવ્યા છો. બહુ સારું લાગ્યું કે પોતાના માટે સમય કાઢ્યો અને બધા અહીંયા સમયસર હાજર રહ્યા. વુમન્સ ડેની વાત કરીએ તો હું એટલું કહીશ કે સ્ત્રી એટલે જિંદગીના દરેક રંગમંચ પર પોતાનું પાત્ર બખૂબી રીતે નિભાવતું એક કિરદાર. અને દરેક સ્ત્રી ખરેખર પોતાનામાં એક સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જે પોતાનું કિચન પણ સારી રીતે સંભાળે છે, પોતાના બાળકો, પોતાનું ફેમિલી, સમાજ અને સોસાયટી માટે જે યોગદાન આપે છે એ ખરેખર દરેક પોતાના માટે આજે ક્લેપ કરવાની વાત છે. તો દરેક સ્ત્રી આજે પહેલાં પોતાના માટે જોરદાર ક્લેપિંગ કરે. અને દરેક સ્ત્રીમાં અલગ અલગ પ્રકારની ખરેખર ટેલેન્ટ રહેલી છે. એટલે ક્યારે પણ સ્ત્રીએ પોતાની જાતને એમ ન સમજવું કે આનામાં આ વસ્તુ છે, મારામાં નથી. દરેકને ભગવાને દરેક સ્ત્રીને અલગ અલગ પ્રકારની ખૂબીઓ આપી છે. જે સ્ત્રી કિચનથી લઈને બિઝનેસ સુધી, પ્લેન ઉડાવવા સુધી, ટ્રક ચલાવવા સુધી દરેક પ્રકારના કામ કરે છે અને પુરુષની સાથે ખભાથી ખભા મિલાવીને કામ કરે છે. એનું ઘણા બધા અહીંયા આપણી સાથે જે જોડાયેલા છે, ઘણા બધા આપણી સાથેના ઉદાહરણ પણ છે. અને હું માનું છું ત્યાં સુધી સ્ત્રીની સાથે હાથ મિલાવીને કામ કરવું જોઈએ. કારણ કે ઘણીવાર આપણે સમાજ સોસાયટીમાં જોતા હોય છે કે હકીકતમાં વસ્તુ એ છે કે સ્ત્રીને આગળ નથી વધવા દેતી. તો દરેક સ્ત્રીએ એ વસ્તુ સમજવી જોઈએ કે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે તો સાથે બીજી એક સ્ત્રીને પણ એવી રીતે સપોર્ટ કરીએ કે એને પણ સમાજમાં, સોસાયટીમાં એક સ્થાન મળે, હેલ્પ થાય અને એ ખરેખર પોતાની સાથે આગળ વધી શકે. અને હું માનું છું ત્યાં સુધી દરેક સ્ત્રીએ પોતાના હેલ્થનું પહેલું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કારણ કે જો સ્ત્રી બરાબર પોતાની કાળજી લેશે, ધ્યાન રાખશે તો એ સમાજ, સોસાયટી, પોતાના ફેમિલી દરેકને ઉપયોગી થઈ શકશે અને તો જ સમાજ સ્ટ્રોંગ બનશે, આગળ વધશે. તો આ રીતે આજે ખરેખર હું મિતેશ ફાઉન્ડેશનની આભારી છું કે જેણે મને અહીંયા ઇન્વાઇટ કર્યું. એકચ્યુઅલી હું આજે આવવાની નહોતી કારણ કે આ મારી 6ઠ્ઠી ઇવેન્ટ છે. સવારથી મારી કન્ટિન્યુઅસ ઇવેન્ટ ચાલતી હતી, પણ મેં એમ નક્કી કર્યું કે ના, ખરેખર જ્યાં જરૂર છે મારી, અમને પણ ક્રાઉનની સાથે કેટલીક જવાબદારીઓ આપવામાં આવતી હોય છે કે માત્ર ને માત્ર બ્યુટી એટલે એકલી આઉટર બ્યુટી નથી હોતી. દરેક સ્ત્રીની અંદર પણ એક ખરેખર સારી બ્યુટી છુપાયેલી છે કે જે દરેકની બ્યુટી બહાર નથી આવતી, પણ એ લોકો પોતાની રીતે જે વર્ક એમનું પ્રોપર ડેડિકેશનથી કરી રહ્યા છે એ ખરેખર બહુ એક
સારી બાબત છે અને એની સાથે અમારે પણ કેટલાક સોસાયટી સમાજ માટે કામ કરવાના હોય છે. અમને પણ ઓથ લેવડાવવામાં આવે છે કે તમે આ જીતી અને સોસાયટી અને સમાજ માટે શું કરશો. તો આજે ખરેખર હું બધાને એક સંદેશ આપું છું કે બધી જ સ્ત્રી, હું પણ એક દિવસ તમારી જેમ જ હતી, ત્યાંથી પોતાની જાતને ડેડિકેટ કરી અને આપણે આપણા દરેક કર્તવ્ય બખૂબી નિભાવ્યા પછી પોતાના માટે થોડોક સમય કાઢવો જોઈએ, પોતાના શોખને પૂરા કરવા માટે. જેને જે ઇન્ટરેસ્ટ હોય, જેમ કે કુકિંગમાં હોય, વોકિંગમાં હોય, જે દીકરી ખૂબ સરસ 2 વાક્ય બોલી, તો જેને જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય પોતાના જાત માટે થોડોક સમય કાઢો, પોતાના આનંદને પણ અનુભવો અને ખરેખર તમે ફીલ કરશો કે તમે પણ એક સ્વતંત્રતાથી પોતાના આનંદ અને અનુભવની લાગણી સાથે કેવી અલગ લાઈફ જીવી શકો છો. આપણે ખાલી આજે વુમન એમ્પાવરમેન્ટની વાતો કરીએ છીએ, વાતો કરવાથી કંઈ જ નહીં થાય. ખરેખર એક પગલું ભરવું પડશે અને આગળ સમાજ, સોસાયટી આમાં એક બદલાવ લાવવા માટે પોતે પ્રયત્ન કરવા પડશે. તો આજે હું મિતેશ ફાઉન્ડેશનનો, દીપાબેનનો ખૂબ આભાર માનું છું જેમણે મને અહીંયા ઇન્વાઇટ કરી અને દિલથી બધાનો ખૂબ ધન્યવાદ. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. થેન્ક યુ. ગુડ ઇવનિંગ, કેમ છો બધા? તો સૌથી પહેલાં બધાને હેપી વિમેન્સ ડે. તો કેવો રહ્યો તમારો આજનો દિવસ? વિમેન્સ ડેમાં તમને કેટલા ગિફ્ટ મળ્યા? સેલિબ્રેશન કેટલા કર્યા તમે? એક પણ નહીં. આ તમારું પહેલું સેલિબ્રેશન છે. આવો તો વિમેન્સ ડે ચાલતો હોય કે? તો આપણે વિમેન્સ ડે કેમ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ? વિમેન્સ ડે આપણે એટલા માટે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ, વિમેન્સ ડે એટલા માટે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ, વુમન એમ્પાવરમેન્ટની એટલા માટે જરૂર છે કે આપણે વિમેન એ જે સક્સેસ એણે હાંસલ કરી છે, કે જે પણ એને લાઈફમાં સ્ટ્રગલ કર્યું છે, કે જે પણ એને અચીવમેન્ટ્સ કર્યા છે, તો એ અચીવમેન્ટ્સને જેટલા પણ એના કોન્ટ્રીબ્યુશન છે એ કોન્ટ્રીબ્યુશનને આપણે સેલિબ્રેટ કરી શકીએ. અચીવમેન્ટ કર્યા છે, અગર કોઈ લેડી, અગર હું મારી વાત કરું તો આજે મેં એક નોર્મલ કહેવાય ને કે એક મિડલ ક્લાસ ફેમિલીથી બિલોંગ કર્યું છું, કે જ્યાં આગળ હું મોટર સ્પોર્ટ્સ કરું છું, નેશનલ મોટરસાઇકલ રેસર છું, બાઇક રેસર. તો બાઇક રેસિંગ એ એવું છે કે બહુ જ એક્સપેન્સિવ સ્પોર્ટ છે ઇન્ડિયામાં. સૌથી ખર્ચાળ સ્પોર્ટ ઇન્ડિયામાં છે તો એ છે બાઇક રેસિંગ. તો કે આ પાછી બાઇક રેસર હું બની, મેં નેશનલ્સમાં પોતાની જાતને રિપ્રેઝેન્ટ કર્યું. હું વડોદરાને નેશનલ લેવલ પર લઈ ગઈ, ઇન્ડિયા લેવલ પર લઈ ગઈ. આજે હું વડોદરાની ફર્સ્ટ ફિમેલ રેસર છું. તો આજે અચીવમેન્ટ્સને આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ. આજે આપણે દરેક હાઉસવાઈફના કોન્ટ્રીબ્યુશનને સેલિબ્રેટ કરવાનું છે. આપણે ખાલી અચીવમેન્ટ્સને સેલિબ્રેટ નથી કરવાનું, બટ શું એ વિમેન્સ ડે આપણો ત્યારે સેલિબ્રેટ થશે કે જ્યારે આજે મારી મધરે મારા પાછળ એક કોન્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું, મને હિંમત આપી, ત્યારે હું આ લેવલે જઈ શકી. તો એ એક એમનું વિમેનનું કોન્ટ્રીબ્યુશન જ છે. તો એના માટે આપણે આ વિમેન્સ ડે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. તો મારું નામ કિંજલ રાજ છે. હું નેશનલ મોટરસાઇકલ રેસર છું, એટલે નેશનલ બાઇક રેસર છું. વડોદરાની પહેલી ફિમેલ રેસર છું અને ગુજરાતની ફાસ્ટેસ્ટ ફિમેલ રેસર છું. હું ખાલી ને ખાલી વડોદરાની ફર્સ્ટ ફિમેલ નહીં, બટ ગુજરાતની ફાસ્ટેસ્ટ ફિમેલ છું અને ગુજરાતની એક જ બાઇક રેસર છું કે જે ઇન્ડિયા લેવલ પર ગુજરાતને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. તો થેન્ક યુ સો મચ. તો આ બાઇક ચલાવવું, બાઇક રેસિંગમાં જવું એટલું જ કંઈ ઇઝી નહોતું, કેમ કે સૌથી પહેલાં આવી જાય કે બાઇક રેસિંગ એટલે સૌથી એક્સપેન્સિવ સ્પોર્ટ. મિડલ ક્લાસ ફેમિલીમાંથી આવતી છોકરી આટલો સૌથી એક્સપેન્સિવ સ્પોર્ટ્સ કરશે કેવી રીતે? કેમ કે એક એવો સ્પોર્ટ્સ છે કે જેમાં ગવર્મેન્ટ પણ સપોર્ટ નથી કરતી. પોતે જ પોતાને સપોર્ટ કરવાનું, પોતે પોતાના માટે સ્પોન્સર્સ લાવવાના, તો કેવી રીતે હે ને? તો મેં જ્યારે બાઇક રેસિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું, બાઇક ચલાવવાની વાત આવી, મારા પપ્પાએ પહેલેથી મને બાઇકનું સ્ટેરિંગ પકડાવ્યું. એક ટાઈમ પર મને એવું થયું કે મને મારા સ્પોર્ટ્સમાં આગળ વધવું છે. સ્ટડી કરી રહી હતી હું. મેં જે સ્ટડી કર્યું એનાથી બહુ ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં મેં જઈને
મારું જે ડ્રીમ હતું એને અચીવ કરવાનું મેં ટ્રાય કર્યું. ઓકે, સો પહેલો ક્વેશ્ચન તો એ આવતો હતો કે છોકરી બાઇક ચલાવશે, ચલો બાઇક તો ચલાવી લેશે, પણ છોકરાઓ જોડે રેસિંગ કરશે, એ બી ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેક પર, ઇન્ટરનેશનલ લેવલના છોકરાઓ જોડે, ઇન્ટરનેશનલ જે એ લોકોએ ટ્રેનિંગ લીધી છે એમના જોડે રેસિંગ કરશે. તો એ પછી એક સ્ટ્રગલ હતી, બટ એમાં હું સૌથી વધારે પૂછવું ગઈ કે મારા મમ્મી અને પપ્પા કે જ્યારે મારા રિલેટિવ્સ પણ હતા કે તે લોકો કહેવાય ને કે એક અપોઝ કરી રહ્યા હતા, વિરોધ કરી રહ્યા હતા કે પોતાની છોકરીને તો મોકલાતી હશે કેમ કે બાઇક એવી છોકરીઓ ચલાવે જે સારા ઘરમાંથી ના આવે. અને જ્યારે બાઇક રેસિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું, મેં એની ટ્રેનિંગ લીધી, પણ મારા મમ્મી પપ્પાએ એના માટે બહુ સપોર્ટ કર્યો કે અમે અમારા છોકરીને ટ્રેનિંગ અપાવીશું, અમે એને ઇન્ટરનેશનલ રેસ ટ્રેક પર મોકલીશું. અને એના ટ્રેનિંગ લીધાના 3 કે 4 જ મહિના થયા અને મેં જે પણ મારું નેશનલ લેવલની કોમ્પિટિશન હતી, નેશનલ લેવલની કોમ્પિટિશનના સિલેક્શન્સ મેં આપ્યા. સિલેક્શનમાં હું 3rd રેન્ક પર સિલેક્ટ થઈ અને હું વડોદરાથી ફાસ્ટેસ્ટ ફિમેલ, ગુજરાતથી ફાસ્ટેસ્ટ એ વખતે હતી. એના પછી ખાલી ને ખાલી મેં વિમેન્સ જોડે નહીં પણ છોકરાઓ જોડે પણ રેસ કરી અને એ વખતે મેં છોકરાઓને પણ હરાવ્યું. તો એમાં એવું હોય કે તમારે હેડ ટુ હેડ બેટલ્સ કરવાના હોય, તમારે ચેલેન્જ કરવાના હોય. તો હું તમને કહી દઉં કે પહેલાં તો બાઇક રેસિંગ માટે અવેરનેસ માટે હું એટલું જ કહીશ કે બાઇક રેસિંગ કોઈ પણ કહેવાય ને કે લોકલ રોડ પર નહીં થાય. એના માટે એક સ્પેશિયલ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેક હોય છે કે જ્યાં આગળ ખાલી ને ખાલી બાઇક ચાલે છે અને ખાલી ને ખાલી રેસિંગ ચાલે છે. કદાચ તમે ટીવીમાં જોયું. હું સિલેક્ટ થઈ TVS રેસિંગ કંપનીમાં અને TVS રેસિંગ કંપનીમાં મેં લાસ્ટ યર ટોપ 5માં ફિનિશ કર્યું અને અત્યારે હું વડોદરાની ફાસ્ટેસ્ટ ફિમેલ છું અને લાસ્ટ યર મેં ઇન્ડિયામાં 2nd લેવલ ફિનિશ કર્યું છે. તો હું આજે અટેન્ડ પણ કરી છે અને સાથે સાથે પણ આ ઇવેન્ટ્સ અટેન્ડ કરી રહ્યા છે એ માટે હું ખૂબથી દિલથી આભાર માનું છું બધાનો. અને જો જીવનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જેન્ટ્સને તકલીફ પડે ને એવી રીતે મહિલાને પણ પડે. પુરુષ બી બિચારા એ કન્ડિશનમાં નીકળતા જ હોય છે, એમને હોય પ્રોબ્લેમ આવે છે, મને આવેલી છે એટલે બીજા પુરુષોને બી આવી જશે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક વુમન્સને થોડીક વધારે પડે છે. અને જેમ અત્યારે કિંજલબેને એમની સ્ટોરી કીધી કે એમને નાના લેવલ પરથી મતલબ એક અલગ મોટર બાઇક રેસરની જે ઇમેજ બનાવી, જે પહેચાન બનાવી, એ બનાવવા માટે એમની જે સ્ટ્રગલ છે એવી ક્યાંક ને ક્યાંક ઘણા બધા અહીંયા જે બેઠેલા છે ને એમને પણ એક હાઉસવાઈફ બનવામાં પણ સ્ટ્રગલ પડી હશે, એક વર્કિંગ વુમન બનવામાં પણ સ્ટ્રગલ પડી હશે. હું તો કહું છું નાની દીકરીઓ છે ને ભણવામાં બિચારીને બહુ તકલીફ પડતી હશે. સાચી વાત છે બેટા? ભણવામાં તકલીફ પડે છે પણ ભણે છે ને. એવી જ રીતે એક હિંમત સાથે સમાજમાં આગળ વધવું, સમાજમાં એક પહેચાન બનાવવી. હવે હું ઇન્વાઇટ કરીશ મારા મેન્ટોર જેમને મને સોશિયલ વર્કની ડિગ્રી લેવામાં બહુ બધી મદદ કરી છે, ઘણી બધી માહિતી પ્રોવાઈડ કરી છે, એવા જાગૃતિબેન પરમાર કે જે BSW કોલેજ ડભોઈના પ્રિન્સિપાલ છે. જાગૃતિબેન. વિશ્વ આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. બધા સરસ તૈયાર થઈને આવી ગયા છે તો એવું લાગ્યું કે પહેલાં તમે લોકોએ કંઈ ઇવેન્ટમાં જઈને આવ્યા હોય, પણ સારું કહેવાય કે પહેલું જ ઇવેન્ટ તમે અહીંયા આવ્યા છો અને આટલા ખુશ થઈને આવ્યા છો તો કદાચ એવું વિચારીએ કે તમે રોજ ઇવેન્ટમાં જાઓ અને આવી રીતે આગળ વધો તો તમે રોજ ઇવેન્ટમાં જાઓ એવું વિચારે છે. હવે હું મારી પોતાની વાત કરીશ કે ડભોઈ VJKM સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજ ઓફ BSWમાં એઝ અ પ્રિન્સિપલ છું મેં. ખાલી તમે ઘરે બેસીને એવું ના વિચારશો કે એક ગૃહિણી છો. ગૃહિણી પણ એવું નથી કે બહાર જઈને તમે જોબ કરો તો જ કંઈક કરી શકો, બરાબર? તમે ઘરે બેસીને પણ કંઈક કામ કરી શકો અને જોબ પણ કરી શકો. તો ઘરે ના બેસતા કંઈક પોતાનું આગલું અચીવમેન્ટ કરો એવી હું દરેક મહિલાઓને વિનંતી કરીશ, જેથી કરીને તમે તમારા પગ પર ઊભા રહી શકો. થેન્ક યુ સો મચ. ધન્યવાદ જાગૃતિ મેમ.
હવે હું ઇન્વાઇટ કરીશ મારા સંસ્થાના વાઇસ પ્રેસિડન્ટ અને મારા એક સગ્ગા બહેન જેમ અમે મળ્યા હતા એક બિઝનેસના રીતે. સંબંધ એવો બન્યો કે આજે સગ્ગા ભાઈ બહેનની જેમ છે અને મારી સાથે ઘણા વર્ષોથી એ સંસ્થાને હેન્ડલ કરી રહ્યા છે. ભાઈ પ્રોફેશન એક પોલિટિશિયન છે, કાંદિવલીમાં મહિલા સચિવ રહી ચૂકેલા છે અને અત્યારે વડોદરાની અંદર મહિલા પ્રોગ્રામ અટેન્ડ કરીને આવ્યા છે. એ બી એક નવી પાર્ટી જે વડોદરામાં ઓપરેટ થઈ રહી છે એના પ્રમુખ પણ છે. તો એ તમને બે શબ્દ મિતેશ ફાઉન્ડેશન વિશે કહેશે કે આ સંસ્થા ચાલુ કેવી રીતે થઈ અને કેમ થઈ એના વિશે. મારો પરિચય આપું. મિતેશભાઈની બેન, મોટી બેન. મારું નામ દીપા દોશી છે અને હું મિતેશ ફાઉન્ડેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છું. આજે હું એક પોલિટિકલ લેવલ ઉપર કામ કરું છું. મહિલાઓ ક્યાં નથી પહોંચતી, મહિલા કલા ક્ષેત્રમાં, રમતગમતમાં, જે રીતે બાઇકર છે, મેડમ બ્યુટીમાં છે, એવી રીતે હું એક રાજકારણમાં છું. રાજકારણમાં હું ઘણા 15 વર્ષથી છું. આજે હું મુંબઈ સચિવ રહી ચૂકી છું અને અત્યારે બાપુની, અમારા શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુની જે પ્રજાશક્તિ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી, ભાઈ અમારે એક રાજકારણ, મારો એક પ્રોગ્રામ હતો કાંદિવલીનો. તો એ કાંદિવલીની અંદર અમે એક જાહેર પ્રોગ્રામ કરેલો કે એમાંથી હું આ ફાઉન્ડેશનની ઉત્પત્તિ એમાંથી જ થઈ. ત્યારે અમે લોકો એમાં સેનિટરી પેડનું અમે કરતા. એ સેનિટરી પેડ અમે અમારા તરફથી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યા અને એટલે મિતેશભાઈને, મારા હસબન્ડે કીધું કે તમે આવી રીતે કરો છો એના કરતાં તમે એક NGO તમારો ચાલુ કરો. એમાંથી અમને પ્રેરણા મળી, એમાંથી અમે આગળ વધતા ગયા. મિતેશભાઈ આ NGO સંભાળે છે અને હું પોલિટિક્સમાં એમને જ છું, એટલે હું પોલિટિક્સનું કરું છું. ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ. Happy Women's Day, all of you. Happy Women's Day, all of you. આજે મહિલા દિવસ છે પણ મારે આજે પણ પહેલા પુરુષો સાથે વાત કરવી છે. આજે પાછળ આપણા ભાઈઓ અને પુરુષો ઊભા છે. મને એક વાત જણાવો કે આજના દિવસ પછી તમે તમારા ઘરની મહિલાઓને કેટલું મહત્વ આપશો? કારણ કે મહિલા દિવસ છે, આ બધી મહિલાઓ અહીંયા આવી છે અને મિતેશ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આજે જે પણ કામ કરી રહ્યું છે એ વાત બરાબર, પરંતુ આ શરૂઆત દરેકના ઘરથી થવી જોઈએ. એક ભાઈએ હાથ ઉપર કર્યો, કદાચ એ આપશે એવું લાગે છે. વાઇફ નહીં આવ્યો, એમના વાઇફ આયા નહીં, એ ભાઈથી ફરી ગયા. આ જ એક વાસ્તવિકતા છે કે હંમેશા એવું કહેવાતું હોય છે કે સ્ત્રીઓથી પીડિત હોય છે પુરુષો, અને ઘણા બધા ઇન્સ્ટાગ્રામ અને એવા બધા પર રીલ્સ વાયરલ થતી હોય છે કે મારી વાઈફે આવી રીતે હેરાન કરી એન્ડ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. પણ જોવા જઈએ ને તો એકલતાની અંદર અથવા તો ઘરની અંદર ઘૂંટાતાની અંદર અથવા તો સમાજની કહેવાતી વાતોથી પણ હંમેશા સ્ત્રી જ પીડિત હોય છે. અને સ્ત્રીને વધારે દુઃખ એટલા માટે થાય કારણ કે એને ઉછરેલું બાળક જ્યારે મોટું થાય છે ત્યારે એ પણ એ માતાને એ જ રીતે કંખોરતું હોય છે અથવા તો એકલું મૂકી દેતું હોય છે. કદાચ એમાં હું પણ આવી ગઈ. ઘણી બધી બાબતો એવી હોય છે કે હું મારી માતાને પણ નથી સમજી શકતી. પણ ટ્રાય કરું છું કે બને એટલું એની સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરું ને એને સારું લાગે. હવે વાત કરીએ મીડિયાની. મીડિયાની સફર એ એટલા માટે ઇઝી નથી હોતી, જે રીતે કિંજલબેને વાત કરી હતી કે કેરેક્ટર પર વધારે આંગળી ઉઠતી હોય છે. અને જ્યારે તમે એવું કહો ને કે મારે મીડિયામાં જવું છે અને એમાંથી પણ કે એક એવા વિસ્તારમાંથી તમે બિલોંગ કરો છો, હું ઉત્તર ગુજરાતમાંથી આવું છું ને મારા આખા તાલુકામાંથી કોઈ મીડિયામાં નથી આવી, એમાં ફિમેલ તો દૂર દૂર સુધી નહીં, મેલ પણ નથી આવ્યા. ત્યાંથી જ્યારે હું મીડિયામાં આવવાનું છું એવું નામ લઉં છું ત્યારે પહેલો પ્રશ્ન એ આવે છે કે મીડિયા એ તો બહુ બોલ્ડ ફિલ્ડ છે, તો કેમ મહિલાઓ બોલ્ડ ન થઈ શકે? થઈ જ શકે. એ પછી જ્યારે મારા પેરેન્ટ્સ મને સપોર્ટ કરે છે અને હું અહીંયા સુધી આવું છું, અત્યારે બધાને ગર્વ છે મારા ઉપર કે હા હું મીડિયામાં આવી ગઈ. મીડિયામાં આવ્યા પછી પણ એક અલગ જ સ્ટ્રગલ છે, બે પ્રકારના સ્ટ્રગલ. મીડિયાની અંદર જ્યાર સુધી તમે ચેનલમાં કામ કરો છો જે તમારી ટીવીમાં દેખાતી હોય છે, જેને અમે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા કહીએ છીએ, એ ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયામાં જ્યારે પણ કામ કરવું હોય છે ત્યારે એ લોકોને એન્કર તરીકે એક સારા ફેસની જરૂર હોય છે, એક બ્યુટીની જરૂર હોય છે. એટલા માટે થઈ અને એ લોકો મહિલાઓને લેતા હોય છે. પણ જ્યારે પગાર આપવાની બાબત આવે છે
ત્યારે એ લોકો એવું કહેતા હોય છે કે મહિલાઓના નખરા બહુ વધારે હોય છે, એટલે મહિલાઓને પગાર નથી મળતો પુરુષોની સાપેક્ષ. કારણ કે મહિલાઓને તહેવાર પર રજા જોઈએ, મહિલાઓને રવિવારના દિવસે રજા જોઈએ, મહિલાઓને બાળકોની પેરેન્ટ્સ ટીચર મીટિંગ મેનેજ કરવાની હોય છે, એટલા માટે રજા જોઈતી હોય છે. પુરુષોએ એ બધી પ્રાયોરિટી નથી હોતી. અને જો એ બધું મહિલા ઇગ્નોર કરીને આગળ વધે છે તો સમાજમાંથી એને સાંભળવું પડે જ છે. સમાજની તો છોડો, એના હસબન્ડ અને એની ઘરમાં જે બી ઇનલોઝ હોય છે એ લોકો પણ એને કહેતા હોય છે કે છોડી દે નોકરી, તો પછી આ બધું નથી કરવું તારે. મને નથી ખબર કે તમારામાંથી બેઠેલી કેટલી મહિલાઓ કામ કરે છે, શું કરે છે, નથી ખબર, પરંતુ તમે લોકોએ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ વસ્તુ ફેસ કરી હશે જો તમારાથી એક ફરજ ચૂક થઈ હશે તો. હું એટલું જ કહેવા માંગીશ, વધારે સમય નથી રહેતી, કે આપણે એક એવી મહિલા બનીએ કે ફક્ત એ બીજા કોઈને ન કંખોડીએ. જે મહિલાથી જેનાથી જેટલું થાય એટલું, એ મહિલા હોય પુરુષ હોય ગમે તે કરે, આપણે કોઈને ખરાબ ન કહીએ, કોઈને ખરાબ રીતે કંખોડીએ નહીં. દરેકનો પોતાનો એક રસ્તો હોય છે આગળ જવા માટેનો. કોઈ આગળ જાય છે, અલગ અલગ રસ્તે જાય છે. અત્યારે અમારા બેઠેલામાંથી પેનલિસ્ટમાંથી કોઈ પણ એક ફિલ્ડમાંથી નથી આવતું. ઉન્નતિબેને બ્યુટીમાં આટલા બધા આગળ ગયા છે, કદાચ હું એ વિચારી જ ન શકું, કારણ કે મારા માટે બહુ ટફ વસ્તુ છે. કિંજલબેન બાઇક રેસર છે, મને ડ્રાઇવિંગ જ નથી આવડતું. આ પાછું એક અલગ પહેલું છે કે જ્યારે મેં કીધું કે મારે રિપોર્ટર બનવું છે, ત્યારે કીધું કે બાઇક ચલાવતો સાયકલ તો આવડતી નથી તને, તું શું રીતે રિપોર્ટિંગ કરીશ? એટલે આ પણ એક પ્રોબ્લેમ છે. દરેક વ્યક્તિના અલગ અલગ પોતાના ઇશ્યુઝ હોય છે, અને એ ઇશ્યુમાંથી જ્યારે બહાર આવે છે ને ત્યારે કોઈ લેવલ સુધી પહોંચે છે. મેં તમને ખાલી એક જ વિનંતી કરી છે કે કોઈને કંખોડતા નહીં. અને પુરુષોને એક વિનંતી છે કે આ મહિલાઓનો દરેક દિવસ મહિલા દિવસ થાય એવું કંઈક કરજો. બસ અસ્તુ. અને એકદમ આમ સરસ લાગે કે કેટલું સરસ બોલિંગ કરી રહી, પણ એ લેડીઝની પાછળ બહુ બધું રહસ્ય હોય છે કે એ કેવી રીતે આવી, કેવા ઘરમાંથી આવી, મિડલ ફેમિલીમાંથી આવી, મમ્મી પપ્પાનો સપોર્ટ મળ્યો કે નથી મળ્યો. હવે તો મમ્મી પપ્પા બહુ જ સપોર્ટ કરે છે, પહેલાં જેવું નથી રહ્યું. એટલે તમે પણ તમારી નાની નાની ભૂલકીઓ છે એને કહેજો કે મીડિયા એવું નથી, મીડિયામાં જવા જેવું છે અને મજા આવે એવી છે. હવે અમારા મિતેશ ફાઉન્ડેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટનો મહિલા દિવસ તરીકે આટલો સરસ પ્રોગ્રામ કરી રહ્યા છે, ત્યારે અમારા આવેલા તમામ મહેમાનોનું અમે ફૂલ નહીં પણ ફૂલની પાંખડીથી લાવેલા નાનકડી એક ગિફ્ટ સાથે અમે સન્માન કરીશું. મિતેશ ફાઉન્ડેશન ચેરિટેબલ સેવા ટ્રસ્ટ 100 વર્ષથી કાર્યરત છે વડોદરા શહેરમાં. મિતેશભાઈ, મિતેશ ફાઉન્ડેશને દ્વારા આવેલા અમારા મહેમાનોના હસ્તે કેક કટિંગ કરીશું. મહિલા તરીકે આપણે આ રીતના જ હેપી રહેવાનું. હા, થેન્ક યુ. વાહ રે વાહ. क्योंकि वुमेन्स बहुत इमोशनल होती है, तो इमोशनल साइड को ही वो ज़्यादा जाती है. तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं मेरी बेटी के लिए ही प्रायोरिटी रखती हूँ. पर 2-3 महीने घर पे रहने के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि घर पे रहना या फिर पूरा टाइम फ्री रहना ये मेरे से नहीं होगा. क्योंकि जब हम कंटिन्यूसली स्कूल, कॉलेज, देन जॉब, इतने सारे साल हम बिजी रहने के बाद सडनली हम अगर फ्री होते हैं तो हम समझ में नहीं आता कि अभी बाकी के वक्त हमें क्या करना है. तो अभी तो बेटी को तो छोड़ नहीं सकते कि किसी दूसरे के सहारे. तो फिर मैंने ट्यूशन क्लासेस लेना चालू किया. तो उसके बाद भी मैं 2 से 3 घंटे ही वर्किंग होता था मेरा. तो फिर क्या करना है ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, क्योंकि जॉब में मुझे जाना था नहीं. तो 2017 की बात है, उस टाइम पे ज्वेलरी कस्टमाइजेशन का बहुत ज़्यादा मार्केट था. तो फिर मैंने यूट्यूब
से देखकर ज्वेलरी बनाना सीखा। और जब हम जॉब नहीं कर रहे होते ना, हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हमारे लिए बहुत छोटी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो मैंने उस टाइम 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। પિંકેશભાઈ, શિવમભાઈ પટેલ અને ગણેશભાઈ, અત્યારે પુષ્પમાઇટના એક સંચાલક તરીકે આપણે ગણીએ તો જેટલા બી નવા લોકો આવ્યા છે ને, આ 5 નામ યાદ રાખી લેજો. તમને અહીંયા કંઈ પણ થાય તો એ મદદરૂપ બનશે. આ 5 નામ. હવે જો આ ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડેને મેં યુનિક નામ આપ્યું છે. તમે વાંચ્યું બોર્ડની ઉપર યુનિક ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે. યુનિક કેમ? અરે ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે વડોદરામાં બધા બહુ મનાવી રહ્યા છે. વિશ્વ મહિલા દિવસની ઉજવણી પૂરું વડોદરા કરી રહ્યું છે. ત્યાં વડોદરાની બહાર પણ કરી રહ્યા છે. તો આપણે યુનિક કેવી રીતે? જો ઘણી બધી જગ્યાએ અવોર્ડ આપે, ગિફ્ટ આપી હોય કે મોટા હોય, એ દરેક વ્યક્તિ જે 4 દિવારીની અંદર તો બધું જ કરી શકે છે. એકદમ સિંહણની જેમ હોય. શું કહેવું? જો વિશ્વ જાણે છે ત્રિદેવને પણ શક્તિની સામે અમુક વાર જરૂરત પડતી હોય, કેમ કે જ્યારે ત્રિદેવનું કામ ના થાય ને તો શક્તિ કરી શકે. અને દરેક મહિલાની અંદર એ શક્તિ હાજર છે. તમે માનો છો કે તમારી અંદર શક્તિ છે? બોલો તો ખરા. સરસ. આ અવાજ હંમેશા રહેવો જોઈએ, કેમ કે હંમેશા હોય જ છે. પણ 4 દિવારની વચ્ચે, એ 4 દિવારમાંથી બહાર આવવા માટે આ ફંક્શનને મેં આયોજિત કર્યું છે. આ ફંક્શન માટે મેં કોઈની પાસેથી કોન્ટ્રીબ્યુશન નથી લીધું. દરેક વસ્તુને એઝ અ સોશિયલ વર્કર મારો હંમેશા એક મોટિવ રહે છે કે હું કંઈક ને કંઈક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપું, કંઈક ને કંઈક મોકો આપું. એટલા માટે હું જોબ નથી કરતો, જોબ ક્રિએટ કરવામાં માનું છું. અને લાસ્ટમાં પણ હું તમને કંઈક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપીશ જે અહીંયા બેઠેલા દરેક મહિલા માટે રહેશે. અને અહીંયા બેઠેલા દરેક મહિલાને ગિફ્ટ પણ મળશે. એટલે કોઈએ જવાનું નથી આ ખતમ થયા વગર. અને બધાએ બોલવાનું છે. બોલશો ને બધા? કંઈક પણ બોલો. તમારા ગૃહસ્થ જીવન વિશે, યા તમે એક હાઉસવાઈફ તરીકે તમારા ઘરેથી આવ્યા અને હાઉસવાઈફ બન્યા અને શું તમારા અનુભવ રહ્યા એના વિશે બોલી શકો છો. આપી શકે જોડે મૂકી દો. એક મૂકું છે. हमें मतलब फ्रीडम दे रहे हैं, हर एक चीज दे रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना उनके लिए कुछ करने की. उनके बारे में कौन बोलेगा? कोई एक महिला देश के लिए बोलेगी. चलो एक गीत गा देंगे. હું ગુજરાતીમાં પાછો આવી જાઉં. દેશ માટે, દેશના જવાન માટે કોઈ ગીત ગાઈ શકશે? બેટા તમે? સરસ. ચલો કંઈ નહીં, આપણે હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ પર જઈએ. આપણા આ ફ્લેટમાં જેટલા બી સિનિયર સિટીઝન મહિલાઓ છે જે 45થી ઉપર છે, એના માટે એક નાનકડી ભેટ મિતેશ ફાઉન્ડેશન દ્વારા હું તમને આપી રહ્યો છું. વારંવાર તમે આ મિતેશ ફાઉન્ડેશન સાંભળ્યું છે ને. લાસ્ટમાં હું કહીશ કે મિતેશ ફાઉન્ડેશન કેમ રાખવામાં આવ્યું, બટ પહેલાં આપણે ભેટ વિતરણ કરીએ. આવી ગઈ છે ભેટ. પૂજાબેન પટેલ હાજર છે? બોલો છો. સરસ સરસ સરસ. બોલો ગજાનંદ ગણપતિ કી મા ઉમિયા કી. દીકરી બહુ આપણી લાડકી છે. દીકરી લક્ષ્મીનો અવતાર કહેવાય. દીકરી એ લક્ષ્મીનો અવતાર કહેવાય. દીકરી મારી લાડકવાઈ છે. દીકરીને આપણે કેટલું જ્ઞાન આલીએ, કેટલા સંસ્કાર આલીએ એટલા ઓછા છે. દીકરી આપણી કેટલી આપણે સમજણ આલીએ. આપણે માતા થઈને એક દીકરીને આપણે માતા તરીકેની આપણી સંભાળની નભાવીએ કીએ. દીકરીને આપણે આપણી મા તરીકેની આપણી ભલે દીકરી રહી પણ આપણે એની સખી પણ બની શકીએ છીએ. દીકરીને સારા સંસ્કાર આપવા, સારી રીતે એને ભણાવી, સારા એની પાછળ ખર્ચો કરવો, એને ખૂબ આગળ ભણાવી. પણ દીકરીને આપણે એવા સંસ્કાર આપવા કે દીકરી આપણી ક્યાંય આગળ કોઈ બીજી જગ્યાએ ના જઈ શકે. દીકરીને એવા સંસ્કાર આપજો. અને દીકરીને કહું છું, બધી માતાઓને કહું છું ને દીકરીઓને કહું છું, દીકરી
માતા આપણી 9 માસ ગર્ભમાં રાખીને તમને મોટા કરે છે, તમને 20 વર્ષની કરે છે, તો તમે તમારી માતાઓને ઓળખી શકજો. તમે કોઈ બીજી આડવરી જગ્યાએ જઈ ના શકતા. અને એવી જગ્યા જજો તે તમને મા બાપ જો મોકલે તો સારી જગ્યાએ જજો. જો તમને ગાય દોરે ત્યાં જજો. દીકરી એ તુલસીનો ક્યારો કહેવાય, પણ ક્યારે દીકરી નામે સારા સંસ્કાર હોય ત્યારે દીકરી તુલસીનો ક્યારો થઈ શકે છે. જ્યારે દીકરી નામે સારા સંસ્કાર હોય ત્યારે લક્ષ્મીનો અવતાર થઈ શકે છે. પણ જ્યારે દીકરી આપણું બધું ખોવડી નાખે છે, જ્યારે આપણો હીરો ખોવાઈ જાય છે, ત્યારે મા બાપને સમાજમાં નીચું નાખવું પડે છે. મા બાપ નારી કો લજ્જા ને મત. ધન્યવાદ. આપણે બેને બહુ મસ્ત વાત કીધી. ક્યાંક ને ક્યાંક આ પરિવાર સાથે જોડાયેલી છે એક માં સમાન. આ તમારું મહિલા દિવસનું સન્માન છે અને સન્માન સ્વીકારવા દરેક મહિલા આવે. કોને સન્માન ના ગમે? કઈ મહિલાને સન્માન ના ગમે? બધાને ગમે ને સન્માન? હાથ ઊંચો કરો તો. બાપરે શું વાત છે. અહીંયા બેઠેલા ડી ટાવર જયશ્રીબેન પટેલ, સોરી જયશ્રીબેન ડી ટાવરમાં 504. જયશ્રીબેન, હવે કેવું ફટાફટ પતે એટલે હું બધાને સાથે સાથે જ બોલાવી લઉં છું. સાથે સાથે ઉષાબેનને પણ આપી દેજો. ઉષાબેન નિર્મલા નિક્કમ એચ ટાવર 403. નિર્મલાબેન, મને હજુ બધા લેડીઝના નામ તો નથી યાદ રહ્યા, પણ ઘણા બધાને હું ચહેરાથી ઓળખતો થઈ ગયો છું. એટલું કહું છું કે એક એક વ્યક્તિના નામ મને સારી રીતે યાદ રહેશે. સોરી. આવી ગયા હોય તો આવી જજો. ચલો હવે હું મારી નાની દીકરીઓનું જે ચલો ડન. ધૈર્યા સુથાર, કાવ્યાંશ બેટા તમે પણ આવી જાઓ. જે બી છોકરાઓ બાકી રહે, જેનું નામ ના હોય ને બાકી રહી જાય તો ચિંતા ના કરતા. નામનો અર્થ થાય છે મિત વત્તા ઈષ્ટ. મિતનો મતલબ થાય છે પ્રેમ અને ઈષ્ટનો મતલબ થાય છે ભગવાન, ઈશ્વર. મતલબ પ્રેમના ઈશ્વર. મારા સ્વભાવ પણ કંઈક એ જ રીતનો છે. ક્યારેય આ હૃદયમાં કોઈના માટે નફરત નથી. ચાહે આપણને ગમે એટલી વાર કોઈ ખોટું બોલી જાય તો પણ નહીં. આ જ શબ્દનો જે અર્થ છે સમગ્ર બધાની સુધી જાય એના માટે મેં સંસ્થાનું નામ મારા નામથી રાખ્યું. એટલે આ વારંવાર જે મિતેશ બોલવામાં આવે છે એનું કારણ આ હતું. જે મારા સભ્યો જાણે છે, તમે નથી જાણતા તો આ તમને મેં માહિતી પૂરી પાડી. હવે હું થોડુંક મારા વિશે 2 લાઈનમાં કહીશ. હું વર્ષોથી એક નેટવર્ક માર્કેટિંગ બિઝનેસમાં એક ડ્રોપ આઉટ વ્યક્તિ. મારું બેકગ્રાઉન્ડ હતું એન્જિનિયરિંગ ડ્રોપ આઉટ. કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ મેં લીધું, પણ મારું ઇંગ્લિશ બહુ ખરાબ છે. કેમ કે પાક્કો ગુજરાતી છું ને, શું કરે, ઇંગ્લિશથી તો જામતું જ નથી. એટલે વેબસાઇટ કોઈની બનાવવામાં ગડબડ થાય તો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય ને, કોઈનું ફ્યુચર ખરાબ થઈ જાય. એટલે મેં એને છોડી માર્કેટિંગમાં આવ્યો. શીખતા મને એક એવા ભાઈ મળ્યા કે જેમને કંઈક મને એવી વસ્તુ બતાવીને કે જેનાથી મને એવું થયું કે આ મારા બેન ને મમ્મી માટે જરૂરી છે. પણ ત્યારે મેં એમને એક સેન્ટેન્સ આપી દીધું, આ તમે મને જે બતાવી રહ્યા છો ને એની મને કોઈ જરૂરત નથી. મેં જેન્ટ્સ છું, મારે શું કામ સમજવું? આ મારો પહેલો પ્રશ્ન હતો એમને. તેમણે મને કીધું તું સમજ, કેમ કે જાણે છે કે હું કોઈ બી કાર્ય સ્વાર્થને નહીં, સમાજને ફાયદો થાય ને એના માટે કરું છું. આ મહિલા દિવસ મને શું ફાયદો થવાનો? મને ફાયદો થવાનો છે, યાદ રાખજો, મને ફાયદો થવાનો છે. શું? તમે બધા જાગૃત થશો, તમે બધા બોલી પણ મદદ કરી શકીશ.
પૂરેપૂરી કરીશ. તો એના જ ઉપલક્ષમાં લાસ્ટમાં જે કંપની સાથે મેં કામ કર્યું ને એ મહિલાઓના એક અંગત વિષય પર કાર્ય કરતી હતી. મને એવું કહેશો કયા ઘરમાં મા બેન દીકરી ના હોય? કોઈ પણ ઘર એવું હશે, ભાગ્ય 1000માં એક, જ્યાં કોઈ સ્વરૂપે સ્ત્રી ના જોવા મળે. દરેક ઘરમાં છે. આજે તમારો કે મારો જન્મ ત્યારે સંભવ થઈ શક્યો જ્યારે એક મહિલાને માસિક આવે, જેને એમને ખબર હતી કે જો મને કંઈક એવો મુદ્દો મળ્યો ને કે જેમાં મારા દેશને કંઈક ફાયદો છે તો એને ડીપ સુધી હું ઉતરીશ. અને મારી 7 થી 8 વર્ષની મહેનત છે, જેમાં 5000થી વધારે પ્રેઝન્ટેશન મેં આખા ભારતમાં કરેલા છે. એક સિનિયર ટ્રેનર તરીકે કામ કરેલું છે. બટ મારી ઈચ્છા એવી છે કે જે દેશના ભલા માટે કામ કરે ને એના માટે મારું નોલેજ હું આપું. બરાબર છે? તો આજે હું તમને જે માહિતી આપીશ ને એ માહિતી તમારે તમારી દીકરી, તમારી આવનારી વહુ, જો તમારા ઘરે દીકરો હશે તો વહુ આવવાની છે ને, એ બી તો તમારી દીકરી છે, એને બી પ્રોબ્લેમ થશે તો કોણ સમજશે? એક દીકરી માટે સૌથી પહેલો પોતાની પર્સનલ પ્રોબ્લેમનો જવાબ કોણ હોય? પોતાની મમ્મી, પોતાની બેન, યા આસપાસમાં સિનિયરમાં જે મહિલા હોય એ. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક દરેક સમસ્યા વિશે દરેક મહિલા જાણતા હોય એવું જરૂરી નથી. આજે ઘણી બધી કેમ આજે આપણે ટેકનોલોજી સાથે જીવીએ છીએ, બધું બહુ. આજે ઇન્ટરનેટ બધા પાસે મોબાઈલ છે. મોબાઈલનો ઉપયોગ ક્યાં ક્યાં થાય? બધી માહિતી મેળવવામાં થાય. પણ આપણે શું કરીએ છીએ? સાહેબ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર રીલ, ફેસબુક પર રીલ, બરાબર, યા પછી કોઈ સિરિયલની ચેનલ ચાલુ કરી દીધી, સોની, હોટસ્ટાર, વિતરણ કરવાનું. પહેલા છે ને દરેક પંડિત શ્લોક બોલતા હતા, બરાબર, શ્લોક બોલતા હતા, પણ કોઈ સવાલ નતો કરતો. પણ આજનો સમય પંડિતને કહે છે જરા શ્લોકનો અર્થ તો સમજાવો. એવી જ રીતે હું તમને આપી રહ્યો છું, પણ જેને અર્થ સમજવો હોય ને, આગળ 4 નંબરની શોપ તમારા બધા માટે ખુલ્લી છે. હું થોડોક આળસુ માણસ છું એટલે સવારમાં થોડો મોડો આવું છું અને રાત્રે મોડો જઉં છું. તો જ્યારે બંધ હોય બોલવાનો મોકો વારંવાર નથી મળતો અને કોઈ સાંભળવાવાળું બી નથી હોતું. જે ઈચ્છા હજુ કોઈને બોલવાની એકવાર ફરીથી પૂછી લેજો. ચલો સરસ. હવે હું માઇક બંધ કરું છું. આપણે આ ભેટ લઈ લઈએ, પછી આપણે બધા નાસ્તો કરીએ. ઊંઘ આવી રહી છે લાગે બધાને. હું રોજ 12 વાગે કોઈને બોલવું હોય તો હજી કહું છું આવી જાઓ પાછા. જો ભાઈ ડિગ્રી સરસ ડાન્સ કરે છે. ચલો તારે થોડોક વેઇટ કરવો પડશે. મિતેશભાઈ તારી ગિફ્ટ લઈને આવે છે. કર્યું છે કારણ કે બંને આજની જે પ્રમાણે થીમ છે, જો કે બધાએ મોસ્ટલી સાડી પહેરી છે, એ બદલ બધાને ધન્યવાદ. પણ સાડી પહેરી છે પ્લસ આશાબેને જે મોગરો લગાવ્યો છે, મતલબ જે વેણી લગાવી છે, પરફેક્ટ ઇન્ડિયન કલ્ચરને એ લોકોએ રિપ્રેઝન્ટ કર્યું છે. જ્યોતિબેન તમારી સાડી ખૂબ સરસ છે. સો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ બોથ ઓફ યુ. તમે આગળ આવી જાઓ એટલે મિતેશભાઈ ગિફ્ટ આપી દે. અચ્છા ઉષાબેન ક્યાં ગયા? ઓકે, ઉષાબેન ગિફ્ટ આપો. હું ગેસ્ટ હતી કે ઓર્ગેનાઇઝર જ મને નથી સમજાતું. મેં માઇક લઈ લીધું છે મિતેશભાઈના હાથમાંથી. ઉષાબેન, આશાબેનને પણ ગિફ્ટ આપો. ઉષાબેન, તમે આ જ સોસાયટીના છો ને? ની વાત કરતા હોય, ઘરમાં બધું જ કરી શકીએ, પ્રસંગ હોય તો બધું જ કરી શકીએ. કોઈ પારકાના પ્રસંગને પણ દીપાવવાનું કામ કર્યું હોય, એટલે કે મિતેશ ફાઉન્ડેશનના આજના પ્રસંગને જો કોઈએ દીપાવ્યું હોય તો એ ઉષાબેન છે. કારણ કે ઉષાબેનને જે અંદરના ઇનપુટ્સ, મીડિયાની ભાષામાં કહું તો એ અંદરના ઇનપુટ્સ બધા એમને આપ્યા. બાકી તમારા લોકોના નામથી લઈને તમારા પરફોર્મન્સથી લઈને બધાનું કોર્ડિનેશન ઉષાબેને કર્યું છે. એટલે એક તાળી તો ઉષાબેન માટે થઈ જ જાય. અને ઉષાબેનને પણ એમની કામગીરી બદલ, એમના સપોર્ટ બદલ મિતેશભાઈ તરફથી ગિફ્ટ. સાંગુ મરડી ખેર પાલ હરમ ધર
काजळ लावून आले मी आज असं नका बघू अहो येते मला लाज केला शृंगार आज घातलाय असाच दिसते मी भारी जणू अप्सरा मी खास नखरेवाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी पागल करते तुझी मोरनीशी चाल गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा कर गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा कर झाला क्लोज आता वाईट मान वरती ओके राईट फोटो काढतो असा होणार ज्याने वातावरण ताईट मस्त खुशी मध्ये बायको माझी करीन पिलो फाईट माझा होऊ दे पगार गिफ्ट करतो रिंग लाईट नको मला चहा खारी आता जेवण करून जाईन सेलिब्रिटी तू मी तुझा पिये बनून राहीन येणार सेल्फी